گڈ ایوننگ چلو نیچر ڈرائنگ ہوئی کمپوز کیا کچھ نیا میم کر رہے ہیں دکھاؤ ابھی تو اسٹارٹ کیا ابھی مطلب اسٹارٹ کیا ابھی آیا چارٹ پیپر تو پھر ابھی اسٹارٹ کیا اچھا 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 اور کسی نے کیا اسٹارٹ کیا یس میم یس کمپوزیشن میم آپ ہاں کر لیا ہے دکھائیے انگلش ریڈنگ نہیں کی ہے شیڈنگ نہیں کی کمپوزیشن دکھا دو جو بھی کیا ہے ٹھیک ہے پرشانت آپ دکھاؤ یہ وہی کل والا ہے نا اسی کو کر رہا صحیح کل والا میرا ٹھیک ہے پیج بس بیکار ہو گیا تھا او ٹھیک ہے شیڈنگ کے لیے یہ دھیان رکھو بیٹا لیو ساری سب ایک ہی ٹون میں جا رہی ہے لائٹ ڈارک ٹون کہیں نہیں دکھ رہا ہے برابر ہی لگ رہا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک میم ٹھیک ہے ایسے تو ہاں دکھ رہا ہے ہم کو پر ہاں فوٹو میں نہیں دکھ رہا پتا نہیں کیوں فوٹو میں نہیں دکھ رہا نہیں میم آپ پتہ کو نہیں دکھ کیوں رہا ہے یس میم ہم کو دکھ رہا ہے اوپر کی لائٹ جو کچھ ڈارک لیوس ہے نا جو چھوٹی چھوٹی لیوس ہیں ان کو تھوڑا اور لائٹ کرو جو چھوٹی والی لیوس ہے نا جن کو جیسے ہم لوگ بولتے ہیں جو نئی لیوس نکلتی ہے وہ بہت ہی سافٹ ہوتی ہیں بہت لائٹ یس کلر ان میم کو دکھانا ہے ان کو تھوڑا یس اور میم لائٹ کرو اوکے تب میم تھوڑا ٹونس کریٹ ہوں گے یس میم ٹھیک ہے اور کسی نے کیا آکانچھا یس میم میم جو آپ کر نے رہی تھی یہی ہاں دکھائیے میم یہی والا ہے اوپر کی لیفس کو لائٹ چھوڑو تھوڑا سا اور کر رہے ہیں ابھی لائٹ تھوڑا سا کر لائٹ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پورا کمپلیٹ کمپوزیشن دکھاؤ تھوڑا دور سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم اس میں اور کچھ بھی صحیح مطلب اوپر کی لائٹ میم کر دوں بس ہاں اوپر اور لائٹ کرنا ہے آپ کو لیف پہ ہے نا اور جو چھوٹی والی لیف دکھ رہی ہے نا بہت چھوٹی چھوٹی سی جو لیف ان کو بھی تھوڑا میم لائٹ یہ ہی سب رکھو ہاں ہاں ان کو بھی لائٹ رکھو صحیح آ جائے گا میم نیچے صحیح ہے میم ہاں نیچے ٹھیک ہے میم یہ آپ نے بتایا تھا ایسے نیچے فیوچر ہوں صحیح ہے میم بس اب یہ دھیان رکھو کہ جیسے جب ہم لوگ ڈارک ٹون بھی لگاتے ہیں نا تو وہ بھی ہم کو ایسا شو مطلب ایسا دکھانا ہے سافٹنیس اس کی بنی رہے ڈارک ٹون میں بھی ہم کو سافٹنیس دکھانی ہے ہارڈ کہیں یس نہیں میم ہونا چاہیے ہارڈ نہیں ہونے پا شیڈنگ ایسا کرنا ٹھیک ہے تو ہم لوگوں کو آج کیا ڈسکس کرنا تھا کلرس کے بارے میں ہم لوگوں نے لائنس کو کلیئر کیا اس کے بعد فارم کیا اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے لائنس او سوری کلرس ٹھیک ہے ہم کلرس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کلرس کے بارے میں کون بتائے گا میم آرتی ہاں یس میم کلرس جب مطلب ہم فارم بنا لیتے ہیں اور اس میں مطلب یہ لائٹ اور یہ ڈارک کو درشانے کے لیے اس میں جو شیڈس ڈالے جاتے ہیں ہلو یا بولتے پھر رہو سن رہے ہیں وستو کو مطلب آکرشت کرنے کے لیے اس میں جو وہ جو کیا اس کو میٹر ڈالتے اس کو کلر کہتے ہیں میم ہاں پرکاش تانیا بولیے بولیے میم کلر کا پورا افیکٹ میم لائٹ سے ہے پرکاش ہاں اگر ٹھیک ہے بند کمرے میں کہیں سے لائٹ جا رہی ہے تو وستویں دکھائی دیتی ہیں اس کا کلر لائٹ ہاں یہ تو سائنس والا ہے یہی سائنس ہی ہے آپ کے آرٹ میں سائنس بھی ہے کلر کا کوئی اپنا گن نہیں ہوتا ہے وہ لائٹ کا ایک لائٹ کی کوالٹی ہوتی ہے ہم کو کلر کیوں دکھائی دیتے ہیں لائٹ کی وجہ سے اگر آپ اندھیرے میں جائیے
तो अंधेरे में कलर का अपना कोई एग्जिस्टेंस है, अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है कलर का। वो लाइट की वजह से हमको दिखता है। अगर आप डार्क में जाएंगे, अंधेरे में जाएंगे, तो आप कलर्स को नहीं देख सकते, पहचान सकते हैं कौन सा कलर है? नो मैम। नहीं ना। तो फिर डिफिनेशन इज, जो है हमारी रंगों, रंग जो है हमारे प्रकाश का गुण है, मतलब एक लाइट की क्वालिटी है, कोई वस्तु नहीं है, इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। मतलब कलर का अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, वो हमें कलर दिखता है सिर्फ लाइट होने की वजह से, लाइट में होने की वजह से दिखता है। और जो उसका प्रभाव है वो हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है, यानी हमारे अक्षपटल द्वारा, मतलब हमारी आंखों के द्वारा, जो हमारे प्रकाश का गुण है। ठीक, रंग को हम, हमारी रंगों की अपनी कोई अस्तित्व नहीं है, उनका अपनी कोई अलग दुनिया नहीं है। ठीक है, मानव मानव जीवन में यानी कि ह्यूमन लाइफ में आर्ट कलर्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। सभी को पता है कलर के बिना हमारी कोई दुनिया है, इमेजिन नहीं कर सकते हम लोग। कलर के बगैर हम नो कोई मैम। भी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हर चीज़ में कोई ना कोई कलर होता है, चीज़ों के जो टेक्सचर्स होते हैं उनमें अपना कलर होता है, जिसकी वजह से मतलब उनके धरातल में उनका अपना कलर होता है, जिसकी वजह से वो हमको दिखाई देती हैं। एक ही रंग की वस्तुएं जो है अलग अलग जगहों पर कैसे अलग अलग दिखाई, ये तो साइंस का क्वेश्चन है। तो हमने बोला ना, हमारी आर्ट में साइंस भी है, मैथ भी है, साइकोलॉजी भी है, फिलोसफी भी है, सारे सब्जेक्ट हमारे आर्ट से बिलोंग करते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो हमारी ये मैम भूल गए तरीके थे, से क्या क्या यही भूल गए थे रंग का आरती? डिफिनेशन ही भूल गए थे, डिफिनेशन, रंग का ओके, अब याद हो डिफिनेशन ही गया? भूल गए थे। यस अब मैम, याद याद हो आ गया? गया। ठीक है, अब यस हमेशा मैम, याद याद हो रखना। गया, याद आ गया। ठीक है, ठीक। हाँ। मैम निकल गया दिमाग से। कोई बात नहीं। तो क्या होता है, एक ही रंग की वस्तुएं हमको अलग अलग दिखाई देती हैं। वो किस वजह से? जैसे अगर आप एक किसी बंद कमरे में जाएंगे तो आपको उसका कलर अलग दिखेगा, अगर वहां पे एकदम अंधेरा है तो उसका कोई कलर ही नहीं दिखेगा, अगर आप धूप में होंगे तो उसी कलर दिखेगा। और अलग अलग मौसम में, अलग अलग वेदर्स में, अलग अलग सीजन्स में हमको कलर का जो वेरिएशन है वो दिखाई देता है। जैसे हम लोग पत्तियों को देखते हैं ना, पत्तियों में कलर इफेक्ट कैसे चलता है? जैसे आपने सुबह देखा तो उस पेड़ का कलर कुछ अलग दिखेगा, आपने दोपहर में एकदम जो धूप वाला हिस्सा होता है उसमें देखा तो उसका कलर कुछ टोन अलग होता है। वही कलर आप शाम को देखेंगे, जब सूरज ढलने लगेगा तो उनका कलर क्या होता है, और अलग होता है। तो हमें कैसे दिखाई देता है वो इसी वजह से ना, कि रंग की अपनी कोई अस्तित्व नहीं है, इस वजह से। तो जो है ना, विभिन्न ऋतुओं में और अलग अलग जगहों पर जो प्रकाश की मात्रा कम और ज्यादा, मतलब प्रकाश का जो लेवल होता है वो हमारी लाइट का जो लेवल होता है वो कम ज्यादा होने की वजह से हमें चीजों का रंग अलग अलग दिखाई देता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमें नॉलेज है, कलर की नॉलेज है, वो कैसे, मतलब हम कैसे देख सकते हैं, कलर की नॉलेज कैसे मिलेगी हमको? तो उसका एक सिंपल सा वो है कि साइंस का ही आप समझ लीजिए, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनके द्वारा ही हम किसी वस्तु में रंग को देख सकते हैं। ठीक है, जो प्रकाश का पुंज यानी जो लाइट पड़ती है किसी भी वस्तु पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर, जो कोई लाइट पड़ती है तो वो वस्तु कुछ प्रकाश को, मतलब कुछ लाइट को वापस कर देती है और कुछ को अपने अंदर समा लेती है। ये भी एक साइंस का ही है। ठीक है, साइंस का ही एक यस पार्ट है मैम। ये। तो जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो नेचुरल ऑब्जेक्ट हो या फिर आर्टिफिशियल हो या फिर जो भी हो, जो भी ऑब्जेक्ट है वो लाइट को अपने अंदर समा लेते हैं, कुछ लाइट को, और कुछ को वापस छोड़ देते हैं। तो जो प्रकाश, जो लाइट वस्तु वापस करती है या कोई ऑब्जेक्ट वापस करता है, उसमें उसी में उसका जो कलर होता है या उसके जो क्वालिटीज होते हैं वो हमारी रेटिना पर पड़ते हैं। आई आई का एक पार्ट होता है ना रेटिना, उस पे पड़ते हैं। तो उसके द्वारा द्वारा जो हमारे सूक्ष्म तंतु होते हैं, जैसे ना हमारी आंखों में कुछ ऐसे ग्रंथियां होती हैं, तंतु होते हैं, जैसे एक होता है रोड्स और एक होता है कोन्स। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, आगे आपको हेल्प मिलेगी इनमें, रोड और कोन्स के द्वारा। तो कुछ कलर्स होते हैं जो हमें रोड्स के द्वारा शो होते हैं और कुछ कलर्स जो होते हैं वो हमें कोन्स के द्वारा दिखाई देते हैं, मतलब जो ये सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं इनके द्वारा हमको अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो काला और जो व्हाइट और जो ब्लैक कलर है वो हमें कैसे दिखाई देता है, किन तंतुओं के, किन ग्रंथियों से दिखाई देता है?
काला और सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट जो कलर है वो हमको रोड्स जो होती है ना हमारे अंदर जो आँख के अंदर जो तंतु ग्रंथियाँ होती हैं वो हमें रोड्स की वजह से दिखाई देता है। और बाकी जो कलर्स होते हैं आपके येलो रेड ब्लू ये आपको कोन्स के द्वारा दिखाई देते हैं। इनका जो हमको इमेजिनेशन होता है ये हमारे मस्तिष्क को किन ग्रंथियों के द्वारा होता है? रोड और आरती? हाँ, रोड्स और कोन्स। रोड्स के द्वारा हमको ब्लैक और वाइट दिखता है और कोन्स के द्वारा हमको दिखता है येलो रेड और ब्लू। ठीक है, यस मैम। सिंपल वे में आपको ये चीज़ें समझ में आई कलर्स के बारे में? यस मैम। क्लियर हुआ इतना? और जिसकी सिंपल सी डेफिनेशन है उसमें हम ये बोल सकते हैं कि रंग प्रकाश का गुण है, कोई स्थूल वस्तु नहीं है, इसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है और ये अक्षपटल द्वारा मतलब हमारी रेटिना से मस्तिष्क पर पड़ने वाला एक प्रभाव होता है। वर्ण के गुण कितने होते हैं? क्वालिटीज ऑफ कलर कितने प्रधान गुण माने गए हैं? कोई बताएगा? 7। नो, 7 नहीं, 3। थ्री। ये सब वही चीज़ें हैं जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के चले आ रहे हो, सिर्फ रिमाइंड कराने के लिए, क्योंकि अब आप हर साल एक नए क्लास में जाओगे, आगे बढ़ोगे, तो ये चीज़ें आपके साथ हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कलर की क्वालिटीज़ होते हैं, कलर के गुण होते हैं, वो मेन जो होते हैं 3 होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? रंगत, जिसको हम लोग ह्यू बोलते हैं। ह्यू, HUE। जैसे कोई कलर है, मानो रेड है, तो उसकी ह्यू क्या है? रेडनेस होगी ना। ब्लू कलर है तो उसकी ह्यू क्या है? ब्लू। येलो पीलापन लिए हुए, लाल लालपन लिए, तो ये कलर, ये क्या होता है? ये रंग की अपनी प्रकृति होती है, रंग की अपनी क्वालिटी होती है। ये रंग का वह गुण होता है जिसकी सहायता से आप नीले पीले लाल जैसे कलर के बीच के डिफरेंस को आप समझ पाते हैं। ठीक है, हमें जैसे पता चला जैसे ये येलो है, ये ब्लू है, ये रेड है, हम तब समझ पा रहे हैं ये ह्यू की वजह से होता है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ह्यू उसकी एक क्वालिटी होती है। दूसरी क्वालिटी क्या है हमारी कलर्स की? मान यानी वैल्यू। ठीक है, आप लोग चाहो तो इन सब चीज़ों को कहीं पे एक नोट करते जाओगे तो आपको रिमाइंड होता रहेगा, बार बार देखेंगे जब आप उसको कर रहे हो। यस मैम। यस मैम। बड़ी धीमे आवाज आ रही है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, मान मतलब वैल्यू। ये रंगत के हल्के और गहरेपन का द्योतक है, मतलब ये जो हमारे कलर्स हैं इनको, इनके लाइटनेस और डार्कनेस को शो करता है, जैसे शेड, टिंट और टोन। जैसे मान लो आपका डार्क रेड है या फिर लाइट रेड है, तो ये हमारे कलर की वैल्यूज़ हो गई। जैसे हम लोग कहते हैं ना वैल्यू, आप कलर की अलग अलग वैल्यूज़ को यूज़ करिए जब आप कुछ भी पेंटिंग बना रहे हैं, या फिर जैसे हम लोग नेचर, सपोज दैट हम लोग नेचर स्टडी कर रहे हैं, तो हम लोग एक ही कलर टोन के अलग, एक ही कलर के अलग अलग टोन्स बना के यूज़ करते हैं ना। जैसे जब आप लोग वाटर कलर करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी शायद आप लोगों ने वाटर कलर नहीं किया है, इस वजह से नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप कलर करेंगे तो आपको टोन, टिंट, शेड सब समझ में आने लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें हम इतना ऐसे एक ओरल लैंग्वेज में नहीं समझ पाते, उनको जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छे से हमको समझ में आती है। ठीक है, तो जैसे हम लोग नेचर स्टडी हम लोगों ने शुरुआत की तो हमने फर्स्ट टोन लगाया, कलर का लाइट टोन लगाया, फिर जब सेकेंड स्टेप किया तो उससे डार्क टोन लगाया, थर्ड में जब हमने फाइनल स्टेप किया तो उसमें हमने और डार्क टोन यूज़ किया। तो ये क्या होते हैं? वैल्यू हो गई हमारी, टिन टोन शेड। ठीक है, ये कलर्स की हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ को यूज़ करके अपने वर्क को करते हैं या अपने कलर्स को और डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी के उसमें अगर हम लोग देखें, जैसे हम लोग पोस्टर कलर्स तो सभी ने यूज़ किया होगा, फर्स्ट ईयर में पोस्टर कलर्स हम लोग यूज़ करते हैं। पोस्टर कलर में क्या होता है? हम लोग वाइट कलर मिला के उसके अलग अलग टोन्स, अलग अलग वैल्यूज़ निकालते हैं। वाइट कलर मिला के या ब्लैक कलर मिला के हम लोग एक ही कलर के अलग अलग टोन्स और वैल्यूज़ निकालते हैं कि नहीं? पता है सभी को? यस यस मैम। मैम। सभी ने किया है ना पोस्टर कलर? यस यस मैम। मैम। एलिस, आपने किया है वर्क कुछ पोस्टर कलर में? यस मैम। यस। अच्छा, तो ठीक है, तो वैल्यू जो है हम लोग किसी भी कलर में, आप वाइट और ब्लैक की क्वांटिटी मिला के उस कलर की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। एक ही रंग में अगर हमें एक ही रंगत के विभिन्न वैल्यूज प्राप्त करनी है या वैल्यूज हमको चाहिए, तो हम उसमें वाइट और ब्लैक को मिला के कर सकते हैं। जैसे हमने वाइट कलर मिलाते चले गए तो जितना ज़्यादा वाइट की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी
اتنا کلر ہمارا لائٹ ملتا جائے گا. جیسے اگر ہم بلیک ملاتے چلے جائیں گے تو اس کلر کی ڈارکنیس ہم کو ملتی, ڈارک ٹونس ملتے چلے جائیں گے, اور ایک سمے ایسا آئے گا کہ اس کلر کی اپنی ویلیو ختم ہو جائے گی اگر ہم نے زیادہ بلیک ملا دیا. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آیا؟ یس میم. بیٹا ہاں نہ میں جواب دیا کرو تم. یس میم. یس میم. تھرڈ جو یس میم. ہمارا پارٹ ہے وہ ہے ہمارا سگنتا, جس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں, انٹینسٹی یا کروما. تھرڈ جو کوالٹی ہے کلر کی وہ ہے سگنتا, یا اس کو ہم لوگ کروما یا انٹینسٹی بھی بولتے ہیں. یا یہ کیا ہوتا ہے, یہ کلر کی شدھتا کا, شدھتا مطلب بولے کوئی, پیورٹی. پیورٹی. یس, یا کلر کی پیورٹی کا پریچایک ہوتا ہے, مطلب یہ کلر کی پیورٹی کو شو کرتا ہے. جیسے رنگ میں کیا ہوتا ہے, کلرس میں بھورا پن یا دھوملتا مطلب گرینس ہوتی ہے, گرے کلرس ہوتے ہیں, تو ان کے دوارا ان کا پتہ ہم لوگ سگنتا کے دوارا لگا سکتے ہیں, یعنی کہ انٹینسٹی کے دوارا لگا سکتے ہیں. کوئی بھی کلر جتنا زیادہ پرکھر مطلب تیز ہوگا, برائٹ ہوگا, اس میں سگنتا اور شدھتا اتنی ہی زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے, میم یہ پھر سمجھ. سے یہ والا بتا دیجیے پوائنٹ. پوائنٹ ہے سگنتا یعنی کروما یا انٹینسٹی. تو یہ جو ہوتا ہے, یہ کلر کی جو کوالٹی ہوتی ہے, یہ کلر کی شدھتا کا یعنی پیورٹی کو شو کرتا ہے. اس کی وجہ سے ہمیں کلر کی پیورٹی کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, یہ کلر میں کیا ہوگا, رنگ میں جیسے دھوملتا ہوتی, جیسے بھورا پن ہو گیا یا گرے کلر ہو گیا, تو وہ سگنتا کے دوارا ہی مطلب انٹینسٹی کے دوارا ہی ہم کو پتہ چل سکتا ہے. کیا ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ کسی بھی رنگ میں کوئی تٹستھ رنگ مطلب جیسے آپ کا بلیک اور وائٹ, گرے, یہ سارے کون سے کلر ہوتے ہیں, اداسین یعنی نیوٹرل کلر ہوتے ہیں نا یہ سارے, یہ تو پتہ ہی ہوگا. یس میم. یس یس میم. میم. بلیک, یس وائٹ, میم. یہ سارے گرے, یہ سب نیوٹرل کلر ہوتے ہیں. تو یس. ان کو ملا دینے سے ان کی سگنتا جو ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے, یعنی شدھتا اس کی جو ہے کلر کی کم ہو جائے گی. ٹھیک, یہ یس کلیئر میم. ہوا سبھی کو, سبھی کو. جو یس. لوگ یس نہیں میم. بول رہے ہیں وہ لوگ بھی بتا دیں, اگر نہیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم پھر سے ایکسپلین کر دیں گے, ایسا کچھ نہیں ہے. کتنے لوگ یہاں پہ جوائن ہیں ہمارے ساتھ, باقی تو بولتے ہی نہیں ہیں, بیٹھے رہتے ہیں شانتی سے. پرتیک, پرتیک ورما, رونق, ششانک تو بول رہے ہیں, شردھا, سبھی کو آ رہا ہے یس سمجھ میں؟ میم. آ رہا ہے میم. یس میم. ٹھیک ہے, اگر کہیں کچھ کنفیوژن ہو, نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لیا کرو. اچھا ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کیا آتا ہے کلرس کے بارے میں, ایک مین چیز, ہمارے پاس کون کون سے کلر ہوتے ہیں, جس کو ہم لوگ کتنے ٹائپ کے کلرس ہوتے ہیں. میم پرائمری, سیکنڈری اور ٹرسری. انالوگ. ٹرسری بھی ہوتا ہے. پرائمری, سیکنڈری اور انالوگ. ٹھیک ہے, پرائمری کلرس میں کون کون سے کلرس آتے ہیں, ان کی میم ریڈ, ڈیفینیشن کوئی بتا پائے گا؟ یلو, بلو, ریڈ, بلو, یلو. ہماری وائٹ. ہاں ٹھیک ہے, ریڈ, بلو, یلو, یہ ہمارے پرائمری کلرس ہیں. وہ کلرس جو کسی بھی دوسرے رنگ کو ملا کے بنایا نہیں جا سکتا. یلو آپ کسی کلر کو ملا کے نہیں بنا سکتے, ریڈ آپ کسی کلر کو ملا کے نہیں بنا سکتے, اور بلو آپ کسی کلر کو ملا کے نہیں بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی لیے جب ہم کہیں بھی کوئی بات کرتے ہیں تو مین انہیں تین کلرس کا ذکر ہوتا ہے, انہیں تین کلر کے بارے میں بات ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایسے کلرس ہیں جو کسی اور کلر کو ملا کے بنایا نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, جن کو ہم لوگ پرائمری کلرس کہتے ہیں. اس کے اپوزٹ ہو گیا سیکنڈری کلر. سیکنڈری کلر وہ کلرس ہوتے ہیں جو ہم دو رنگوں کو ملا کے تیار کرتے ہیں. انہیں دو رنگوں کو ملا کر جب ہمیں کوئی کلر, نیا کلر ملتا ہے تو اس کو ہم لوگ سیکنڈری کلر بولتے ہیں, یعنی دوتیک رنگ. وہ سیکنڈری کلر کون سے ہیں, جیسے آپ نے یلو اور ریڈ کو ملایا تو ہم کو کلر کون سا کلر ملا, اورنج. ٹھیک ہے, اورنج. ہم نے بلو اور ریڈ کو ملایا تو ہم کو ملا پرپل, وائلٹ. یعنی وائلٹ, وائلٹ کلر ملا. ٹھیک, وائلٹ. بلو اور یس یلو میم. کو جب ہم نے ملایا تو ہم کو گرین کلر ملا, لائٹ گرین, جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا دھانی کلر, جس کو وہ والا کلر ملا. تو یہ جو تینوں کلر ہو گئے یہ ہمارے سیکنڈری کلر ہو گئے. یس میم. ٹھیک ہے, دو ٹائپ جو کلر مین کلر ہوتے ہیں یہ ہمارے پرائمری کلر اور سیکنڈری کلر ہوتے ہیں. اسی میں ہم لوگ کچھ کلرس ہوتے ہیں جن کو ہم لوگ کول کلرس بولتے ہیں, وارم کلرس بولتے ہیں. کول کلر کون کون سے ہوتے ہیں, کوئی بتا پائے گا؟ میم بلو, ہاں, بلو اور گرین. بلو اور گرین. وہ کلرس میم جن یلو. کو میم یلو نہیں ہے یلو بیٹا, تو یلو اتنی نہیں ہے. آتی یلو, یلو اور ریڈ آپ کے وارم کلرس ہیں.
اور گرین جو ہے یہ اور بلو ہے یہ آپ کے کول کلرس ہیں. جن کلرس کو دیکھ کے ہمیں خوشی ملے یا جو کلر ہماری آنکھوں کو شیتلتا یعنی کہ کول مطلب کیا بولیں گے میم ہماری آنکھوں لائٹ کلرس. نہیں لائٹ کلر نہیں بیٹا لائٹ تو ایسے بہت سارے کلرس ہوتے ہیں جو کلرس ہماری آنکھوں کو شیتلتا پردان کرے ایسے سمجھو آپ وہ کلر کول کلرس ہوتے ہیں یعنی کہ جن کلرس کو دیکھ کے ہماری آنکھوں کو تھکان نہ ہو بہت زیادہ دیر تک دیکھنے پہ جن کلرس کو دیکھ کے ہماری آنکھیں تھکے نہیں وہ کول کلر ہوتے ہیں. اور اس کے اپوزٹ وارم کلر آپ اگر کسی بھی ریڈ کلر کو زیادہ دیر تک دیکھ لو تو آپ اس کو زیادہ دیر تک دیکھ نہیں پاؤ گے آپ کی آنکھیں درد ہونے لگیں گی. وارم کلر ٹھیک ہے. جن کلرس کو ہم بہت زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتے ہیں وہ ہو گئے ہمارے وارم یعنی کہ اس میں اوشما بہت ادھک ہوتی ہے ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں ریڈ اور یلو میں اورنج میں یہ کلرس ایسے ہیں یہ وارم کلرس کی شرینی میں آتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ٹاپک ہم لوگ اور پڑھتے ہیں جن کو ہم لوگ اپوزٹ کلر بولتے ہیں. تو انہی کلرس کے ہمارے اپوزٹ کلر ہوتے ہیں یعنی کول کلر کے اپوزٹ وارم کلر ہی ہوا. جیسے کہ ریڈ کلر کے اپوزٹ کیا ہوا کون بتائے گا؟ میم ریڈ کا اپوزٹ ہے بلو. نہیں ریڈ نہیں کا وائٹ ہے اپوزٹ وائٹ ہے وائٹ وائٹ وائٹ. وائٹ کوئی کلر ہی نہیں ہے بیٹا وائٹ نیوٹرل کلر ہے. وائٹ کو ہم کلرس میں کہاں گرین کاؤنٹ کر رہے اس کو بھی ہیں. دیکھنے میں ریڈ بہت کا اچھا اپوزٹ لگتا ہے. گرین ہوگا بیٹا ریڈ کا اپوزٹ ہوگا گرین ٹھیک ہے. اور بلیک وائٹ کا سوری بلیک اور وائٹ نیوٹرل کلر ہیں ان کو ہم لوگ کلرس میں کاؤنٹ نہیں کرتے. مین کلرس ہمارے ہوتے ہیں پرائمری اور سیکنڈری کلر ٹھیک. ہاں پرائمری یس میم. کلرس آپ کا ریڈ یلو بلو سیکنڈری کلر آپ کا گرین وائلٹ اور اورنج. تو وہ ان کو ہم کلرس میں اس لیے نیوٹرل کلرس میں کاؤنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے. اوکے میم. کول کلرس میں کیا ہوتا ہے وارم کلرس میں کیا ہوتا ہے ان رنگوں کی ترنگ گتی یعنی کہ ہم نے کہا تھا نا اوشما بہت ادھک ہوتی ہے. اور یہ کلر جو ہوتے ہیں یہ سوریہ اور آگ کے رنگوں کے سمیپ ہوتے ہیں مطلب ان کا کلر انہیں سے ملتا جلتا ہوتا ہے. اور ان رنگوں کو بہت ادھک دیر تک دیکھنے سے آنکھوں کو کٹھنائی محسوس ہوتی ہے. تو وہ کلر جو ہوتے ہیں وہ اشن رنگ یعنی کہ وارم کلر کی شرینی میں آتے ہیں جیسے پیلا نارنگی اور ریڈ ٹھیک ہے. اس کے اپوزٹ کیا ہو گیا جن رنگوں کا سبندھ پرکرتی کی ہریالی مطلب ہمارے نیچر سے ہو واٹر سے ہو یا پھر اسکائی سے ہو اور ان کا پربھاؤ بھی شیتل ہو مطلب کول ہو ان کو دیر تک دیکھنے سے ہم کو خوشی محسوس ہو آنند ملے اور ہماری آنکھوں کو کسی طریقے کی کوئی تھکان نہ ہو کوئی کٹھنائی محسوس نہ ہو وہ رنگ جو ہے وہ شیتل رنگوں کی شرینی میں آتے ہیں ٹھیک ہے. ہم اپوزٹ کلر کی بات کر رہے تھے ریڈ کا اپوزٹ گرین ہو گیا اور بلو کا اپوزٹ یلو ہو گیا. ہاں اور پرپل کا اپوزٹ ہو گیا آپ کا اورنج. اور ٹھیک نہ کلیئر سبھی کو میرے خیال سے کلر تھوڑا ایزی چیپٹر ہے سبھی کو کلیئر ہو رہا ہوگا. ہم لوگ کلرس کے بارے میں جانتے بھی ہیں اس وجہ سے. اب ہمیں کیا پڑھنا ہے اس کے آگے ایفیکٹس یہ سائیکولوجیکل جو افیکٹس ہوتے ہیں کلرس کے. ریڈ کو دیکھ کے کیسی فیلنگ آتی ہے؟ میم ایکسائٹمنٹ اینگر کا ہوتا ہے. میم ہاں ایکسائٹمنٹ اتےجنا ہاں بالکل ایکسائٹمنٹ بھی ہوتا ہے اینگر بھی ہوتا ہے اسی میں آپ کا گھرنا یعنی ہیٹ بھی آتی ہے یا پھر پیٹریوٹزم بھی شو کرتا ہے ریڈ کلر الگ الگ جگہوں پہ ریڈ کے الگ الگ افیکٹ ہوتے ہیں. ہاں میم لو بھی ہاں لو کا بھی ہوتا ہے اشنتا مطلب ہیٹ بھی ہوتی ہے تو اس کے الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ افیکٹس ہوتے ہیں جیسے آپ کا ایکسائٹمنٹ ہو گیا آپ کا پیٹریٹزم ہو گیا کرودھ یعنی اینگر ہو گیا ہیٹ ہو گئی ڈینجر ہو گیا لو ہو گیا پیشن یہ سارے ریڈ کلر کے سائیکولوجیکل افیکٹس ہیں ٹھیک. اس کے علاوہ دوسرا کلر ہے یلو یلو کو دیکھ کے کیسا فیل ہوتا ہے مطلب کیسا لگتا ہے پرسنتا ویری گڈ یلو یلو کو دیکھ کے ہمیں خوشی ملتی ہے سائن اس سے بھی کلر کو تو دیکھ ریلیٹڈ ہے کیا چیز سن سائن سے ارے میم ایک منٹ سوریہ سوریہ ہاں ہاں بالکل سوریہ لائٹ سے یس پرسنتا لائٹ وزڈم آپ کی وزڈم آپ کی بددھمتا کو بھی شو کرتا ہے چمک یعنی گلوئنگ ہیٹ یہ سارے افیکٹس ہوتے ہیں یلو کے اور بلو کو دیکھ کے کیسا لگتا ہے رویلٹی ہوں میم رویلٹی رویلٹیز رائلٹی ہاں رائلٹی رائلٹی کولنس پلیزر ٹروتھ اور کبھی کبھی کئی بار یہ مینٹل ڈپریشن کا بھی
इफेक्ट डालता है, ठीक है। कि अलग अलग इसका भी ये होता है, अलग जगहों पे अलग अलग इफेक्ट होता है। रॉयलिटी हो गया एक जगह, प्लेजर हो गया, या फिर नाइट या स्काई का भी शो करता है। कभी कभी ये मेंटल डिप्रेशन को भी शो करता है, ठीक है। ग्रीन कलर को देख के कैसा लगता है? मैम ग्रीन कलर को देख के मैम मैम से ही हो सकता है रिलेट। खुशहाली, मैम खुशहाली पीस का। देख के। हाँ, ग्रीन कलर पीस का नहीं होता बेटा, पीस का वाइट होता है। वाइट होता है मैम। हाँ, वाइट कलर जो होता है वो पीस का होता है। तो ग्रीन कलर को देख के हमको कैसा लगता है? मनोहरता, मतलब देख के मन बड़ा खुश हो जाता है ना। मैम आप हैप्पी हैप्पी फील होता है। ग्रीनरी देख के मतलब कैसी बहुत खुशी खुशी महसूस होती है ना ग्रीनरी या नेचर को देख के। तो क्या हो गया? प्लीजेंट यानी यस मैम। मनोहरता, रिलैक्सिंग, एंड बहुत कूलनेस से लगती है, रिलैक्सिंग, हैप्पीनेस, प्लीजेंटनेस, कूलनेस, स्प्रिंग, या फिर फर्टिलिटी और ग्रोथ, ठीक है। यस फिर आगे आपका ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर किसका परिचारक है? क्या शो करता है? हम्म, मैम ब्रेवरी, वीरता वीरता। ब्रेवरी, वेरी गुड। ब्रेवरी, फ्लेम यानी लपट, नॉलेज, इनको शो करता है। फिर आगे आपका वॉयलेट कलर। वॉयलेट कलर भी रॉयलिटी को शो करता है, रॉयलिटी और डिग्निटी, ठीक है। व्हाइट कलर आप बता रहे थे रौनक, व्हाइट कलर पीस को शो करता है, शांति को, यस मैम। एकता को यानी यूनिटी को, प्योरिटी यानी स्वच्छंदता को, लाइट को, ठीक है। व्हाइट कलर सब अच्छी अच्छी चीजें शो करता है। एक तरफ पीस, फिर यूनिटी, फिर प्योरिटी, फिर लाइट। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो ब्लैक कलर हो गया, ये किसको शो करता है? फियर, डार्कनेस, एविल्स, डार्कनेस, मैम डिप्रेशन, डिप्रेशन। हाँ, निगेटिविटी। ये सारी चीजें जैसे वाइट ब्लैक कलर जब सामने आती है तो ये सारी चीजें हमें फील होती हैं, ठीक है। तो इन कलर्स का आपने इफेक्ट समझ लिया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होता है, कलर्स कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं, कलर्स की डिफिनेशन क्या है, सब क्लियर? यस ठीक है। नेक्स्ट, अभी आज तो सैटरडे है, नेक्स्ट मंडे से शायद कोई और टीचर, आपके सब्जेक्ट टीचर क्लास लेंगे। वो जो भी होगा आपके ग्रुप पे पता चल जाएगा। उसके बाद जब मेरी नेक्स्ट क्लास पड़ेगी तो आगे के जो 3 टॉपिक्स हमारे बचे हैं, टोन, टेक्सचर और स्पेस, ठीक है, स्पेस। उनके बारे में हम तब डिस्कस करेंगे। और तब तक आप लोग कोशिश ये कीजिए कि अपना मटेरियल जो भी हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उसका अरेंज कर लीजिए। हमने मटेरियल नोट कराया है नहीं? अभी फिलहाल ड्राइंग का तो आप सबको पता ही है, क्योंकि हम लोग ड्राइंग ही शुरू करेंगे। म्यूरल का क्लास जब हम लोग लेंगे नेक्स्ट, तो हम लोग म्यूरल का सारा जितना भी मटेरियल है वो सब नोट करके उसको अरेंज कर लेंगे, ताकि हम लोग आगे का काम शुरू कर सकें। और तब तक आप लोग ये कोशिश कीजिए कि आप लोग अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए जो ऑप्शनल वाला है। एक कंफ्यूजन है, मुझे वो दूर करना है। बोलिए। मैम जो आप ये टेक्सटाइल है हम्म, मैम, वो सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट में मैम क्या इंक्लूड है? मैम पेंटिंग ही करवाएंगी उसी मतलब कपड़े की डिजाइन का, या मैम हाँ, वर्क होगा? मैम कपड़ों नहीं का। देखो, उसमें उसके 3 पार्ट है ना। आपका टेक्सटाइल जो चलेगा उसमें 3 पार्ट हैं। जैसे पहला पार्ट आपका हो गया वीविंग का, यानी वीविंग का मतलब समझ रहे हो आप? बुनाई, कपड़े की बुनाई। बिनाई कैसे होती है वो आप सीखोगे। अभी आप सेकेंड ईयर में आपको सिर्फ उसकी डिजाइनिंग करना सिखाया जाएगा कि कपड़े की डिजाइनिंग कैसे की जाती है, वो लूम पे कैसे की जाती है, हमको उसकी डिजाइन तैयार करनी है वीविंग की, ठीक है। वो हम लूम पे तो नहीं करेंगे, हम तो पेपर पे ही डिज़ाइन तैयार करके देंगे आपको, खुद बैठ के थोड़ी काम करना है उस पर, आप तो सिर्फ उसको डिज़ाइन तैयार करके दोगे जो भी हाँ कारीगर होगा। तो वो हमको डिज़ाइनिंग सीखनी है कि हमको वीविंग की डिज़ाइन कैसे निकालनी है। दूसरा जो आपका टॉपिक रहता है उसमें प्रिंटिंग। प्रिंटिंग यानी आप हर ईयर में अलग अलग जगहों की प्रिंटिंग को सीखेंगे। जैसे अभी आपका सेकेंड ईयर में प्रिंटिंग का पार्ट है कि प्रिंटिंग के ब्लॉक कैसे बनाए जाते हैं, प्रिंटिंग का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से प्रिंटिंग की जाती है अप्लाई कपड़ों पे, ठीक। तीसरा पार्ट जो है वो एम्ब्रॉयडरी का पार्ट है। एम्ब्रॉयडरी आपको कपड़े पे करनी है, अलग अलग 3 स्टेट की अलग अलग एम्ब्रॉयडरी है, वो एम्ब्रॉयडरी आप कपड़े पे करना सीखेंगे। वो ओके मैम। आप वो काम आपको कपड़े पे करना है, ठीक है। ओके मैम। और कुछ नहीं कंफ्यूजन? यही कंफ्यूजन था, आप क्लियर हो गया? मैम आप। मैम लेना है ना, इसलिए क्लियर करने के हाँ लिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमने कई बार बोला अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कहीं भी कंफ्यूजन मैम मेरे को मटेरियल प्लीज बता दीजिए फिर से। कर लीजिए कम से कम। हाँ रौनक, आप क्या बोल रहे थे?
मैम मैं बाहर थी किसी काम से, तो मैम मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाई थी। मैम बता दीजिए। कोई बात नहीं, हम क्लास कभी कब क्लास अटेंड कर पाए थे, जब हमने एक्सप्लेन यस किया था मैम। आपको? मैम दो दिन से मैम बाहर है ना मैम, इसलिए नहीं हो पाई थी। तो ये तो हमने फर्स्ट क्लास में ही बता दिया था। म्यूरल, हम ये बोल रहे हैं जैसे आपको म्यूरल का मटेरियल अरेंज करना है, तो जो स्टूडेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट में म्यूरल ले रहे हैं उनको हम नोट करा देंगे, क्योंकि उनको करना है, काम शुरू करना है। यस मैम, मेरे को कुछ लोग म्यूरल लेना है। टेक्सटाइल ले, आपको म्यूरल मैम लेना है, मुझे ठीक है। भी तो म्यूरल म्यूरल का लेना है। मटेरियल, ओके, नो इश्यूज। अभी हमने कोई मटेरियल नोट नहीं कराया, क्योंकि अभी आपके क्लास के स्टूडेंट्स ने डिसाइड नहीं कर पाए कि उनको चूज़ क्या करना है। तो उसके लिए आपको अब समय मिल जाएगा, आप आराम से, ठीक है बेटा, आप उसके लिए पूरा समय है। आप जब मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी तब तक आप लोग डिसाइड कर लेना, तो हम म्यूरल का मटेरियल नोट करा देंगे। जो लोग टेक्सटाइल लेंगे उनको टेक्सटाइल का मटेरियल नोट करा देंगे। बाकी जो भी आपका तीसरा सब्जेक्ट है वो, उसके लिए आप मैम से कांटेक्ट कर लेना, वो जब क्लास लेंगी तो वो अपना बता देंगे, ठीक है। मैम सेकेंड ईयर के एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं? बेटा अभी हम लोग इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, जैसे ही होगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। जो भी ओके इंफॉर्मेशन मैम। होगी आपसे शेयर कर दी जाएगी, इसके लिए परेशान नहीं है। मैम हाँ बोलिए। मैम वो मेरा बन गया, एक बार देख लीजिए। एक सेकेंड बेटा, हम जरा स्क्रीनशॉट ले लें। मैम नेचर ड्राइंग कितनी करनी है? 20 करनी है बेटा नेचर ड्राइंग, लेकिन 20 एक कोई फिक्स नहीं है कि आपको 20 ही करना है। 20 से कम नहीं होनी चाहिए, 20 के ऊपर आप जितनी कर सकते हो, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है, ओके मैम। ठीक है। हाँ आरती दिखाओ, वर्क दिखाओ। कौन बोल रहा था मैं दिखाना है वर्क? मैम दिखा रहे हैं। हाँ आरती ठीक है, ठीक कंपोज किया है, ठीक है। शेडिंग स्टार्ट करो इसमें, ओके मैम। ठीक है। अब आप लोग लीव कर सकते हैं। चलिए। हेलो एक्सक्यूज मी मैम। हेलो बोलो शशांक। मैम, ये पहला वर्क था जो स्टार्टिंग में आपने मुझे करवाया था ना, नेचर वाला, हम्म तो इसका देख लीजिए शेडिंग इम्प्रूव हम्म किया है कि नहीं। ठीक ठीक हो रही है, ठीक। लेकिन आज वाला जो आपने भेजा है वो ज़्यादा अच्छा है, अच्छा मैम, ठीक है। इसको अभी ठीक कर रहा हूँ हम्म, इरेज करके, और हाँ ठीक कर लो, ठीक कर लो, लाइट कर लो इसको और। ठीक।